స్టాప్ అయిపోయింది సార్ రికార్డింగ్. ఇప్పుడు రికార్డింగ్ రైట్? It's recording. అయితే నా Okay, రికార్డ్ sir. అవుతుంది. Okay. Guys, రికార్డ్ అవుతుంది. once you can able to see my screen. Hope everybody can able to see my screen. సార్ చూస్తాం. Yes, sir. Yes, we can see. Okay. So yesterday you have discussed what is that one? Anyone can explain that? What is the yesterday? Miscellaneous transactions. Okay, what is the use of that one miscellaneous transaction? In that you have two types: miscellaneous receipt and miscellaneous. Miscellaneous receipt. What is the ఇది use? అలా అనుకుంటున్నాను. What is the use of the miscellaneous receipt and miscellaneous issue? What is the use of miscellaneous issue? Miscellaneous Yeah, receipt which is is the used to item. Is the increase the unknown quantity. Want to increase the on-hand quantity in the Quantity store. is called as a miscellaneous receipt. Okay. Miscellaneous issue means issue the item from the particular organization. What is the subinventory transfer? Kadapa to Guntur. What is- transferring items from one sub-inventory to another sub-inventory. So this is the perfect answer. Okay. ఇంటర్వ్యూలో కడపట్టు గుంటూరు అంటే వాడికి అర్థం కాదమ్మా. సార్ మీరు అడిగారు అని చెప్పారు. మీకు అర్థం కావడం కోసం నేను ఇట్లా ఈ లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో కాన్సెప్ట్ సేమ్ టు సేమ్ ఉంటాయి ఆడ, కానీ వేరియస్ మారుతాయి. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో మాట్లాడుతున్నాం, వాళ్ళు యూఎస్ గురించి మాట్లాడచ్చు, కువైట్ గురించి మాట్లాడచ్చు, అప్పుడు కంట్రీస్ మారుతాయి కదా. ఓకే సార్. కానీ టాపిక్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ సేమ్. ఓకే ఓకే సార్. గుడ్. So today we'll discuss about the move order. Move order transaction is already had discussed one scenario. Move order equation, when the move order transfer means it is transferring the item from one sub-inventory to another sub-inventory with the document reference number. Sub-inventory means there is no document reference number. Here with the document reference means the approval. So in that we have the three scenarios are there. One is the move order equation with approval, move order equation without approval. What is another one? What is another one? Third scenario. ఇది కాదు మంది. Yeah. So now we are discussing about the move order transfer. Move order transfer means three scenarios. One is the move order equation with approval. Second one is the move order equation without approval. Scenario 3, move order equation without approval process. Scenario 2, move order equation with approval process. Scenario 3, move order equation from move order issue type. So yesterday I have completed the first one. Now we are discussing about the second one. ఎవరన్నా లూప్లో ఉన్నప్పుడు నేను చూసుకోకపోతే ఏం చేస్తానంటే మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి నాకు. ఓకే సార్. ఓకే. Some are facing network issue. Okay, now we are discussing about the second one, move order equation with approval process. If on doing the move order equation with the approval process, what is the prerequisites? First, you go to the organization parameters window. In the inventory parameters, you need to give the dates, 3 days or 4 days. And tarvata create the move order and approve the move order, then perform the transaction move order. This is scenario 1. Second scenario means move order equation with the approval process. First, go to organization parameters window, do the necessary action, define the employee,
assign the employees to the user, define the planner, define the approved list of the notification list. ఎందుకు అప్రూవ్ లిస్ట్? ఎంప్లాయ్ అనేది ఎందుకు మనకు తెలుసు. ఆర్గనైజేషన్ పారామీటర్స్లో ఏం చేస్తాము, ఆ డేస్ అనేది 2 days 3 days అనేది ఇస్తాం. విత్ దాని లోపల మనం అప్రూవ్ చేయాలి. ఎంప్లాయీస్ ఎందుకు ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్? సెకండ్ స్టెప్, అప్రూవ్ చేసే అథారిటీ కోసం. సో ఎవరు ఉండాలి ఆ కంపెనీలో? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కు యూ షుడ్ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్, అంతే కదా. అప్రూవ్ చేసేది ఎవరు? ఆ ఎంప్లాయ్ యొక్క, ఆ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఎంప్లాయే. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఉన్నాడు, మన బండి బైక్ కొనుక్కోవాలంటే ఎవరు అప్రూవ్ చేయాలి మనకు? షుడ్ ఎంప్లాయ్, ఈ షుడ్ ఫాదర్. ఫాదర్ అంటే ఏంది? ఈ షుడ్ ఐదర్ మదర్ అది ఫాదర్ అనేది షుడ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ది మెంబర్, అవునా? ఇదేమవుతుంది? ఈ షుడ్ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్, అంతే కదా. సార్. మళ్ళీ అసైన్ ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తాము? అసైన్ ఎంప్లాయీ యాజ్ అ పర్సన్ టు రీజన్. ఈ పర్సన్ ఏం చేస్తాము? మన కంపెనీకి అసైన్ చేసుకుంటాం, అంటే మన కంపెనీల నుంచి వర్క్ చేస్తాడు. మనది ఏంది ఈడ? ఏ కంపెనీ మంది? దానికి మన కంపెనీ అంటే రిక్రూట్ చేసుకున్నాము. రిక్రూట్ చేసుకొని మన కంపెనీకి తీసుకున్నాం. మన ప్లానర్ కావాలి, డిఫైన్ ప్లానర్. ప్లానర్ అనేది ప్లానింగ్ చేసేవాడు. అప్రూవల్, డిఫైన్ అప్రూవల్ లిస్ట్ ఆ నోటిఫికేషన్ లిస్ట్. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ఎవరైతే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాము, రియల్ టైంలో ఎట్లుంటుందంటే, మనం ఒక రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేసినాం అనుకో, ఒక పిఆర్ క్రియేట్ చేసినాం అనుకో, అది అప్రూవ్ చేయాలి, ఒక నోటిఫికేషన్కి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కు ఇదంతా మీరు పిఓలో బాగా నేర్చుకుంటారు. నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది అంటే మనకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, కమ్యూనికేషన్. దాన్ని మనం క్లిక్ అని అప్రూవ్ కొట్టినాం అనుకో, అది అప్రూవ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఆ నోటిఫికేషన్ మనకు ఒక మెసేజ్ లాగా వస్తుంది, అది నోటిఫికేషన్ అంటారు దాన్ని. అసైన్ నోటిఫికేషన్ టు ది సబ్మినిటరీ. ఏం చేయాలి మళ్ళీ? ఆ నోటిఫికేషన్ ఆ పర్టికులర్ సబ్మినిటరీకి లింక్ చేస్తాం, ఓకేనా. తర్వాత క్రియేట్ మూవ్ ఆర్డర్ చేస్తాం, అప్రూవ్ చేస్తాం, పర్ఫార్మ్ ట్రాన్సాక్షన్ మూవ్ చేస్తాం. ఇది తెలుసు కదా మీకు, ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా చేయాలనేది. ఇది క్లియర్ కదా? సో స్టెప్స్ ఒకసారి చూపిస్తాను. Go to organization parameters window, do the necessary action. Guys, you can tell me what will do their necessary action. సౌమ్య జాయిన్ అయినావా? జాయిన్ అయిందా సౌమ్య? ఓకే. బా, నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తాను. ఎవరైనా లూప్లో ఉంటే మిస్ కాల్ ఇవ్వండి చూసుకోకపోతే. వాట్ ఈస్ ద నావిగేషన్ పాత్ ఆర్గనైజేషన్ పారామీటర్స్? ఎనీవన్ కెన్ టెల్ మీ? You need to supervisor setup Organization. organization parameters. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం? డేస్ 3 days 5 days వేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే మూవ్ ఆర్డర్ అనేది ఎన్ని రోజులు అప్రూవ్ కావాలి? అది 3 days. అప్రూవ్ కావాలి, లేదంటే ఇట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా డిసపియర్ అయిపోతుంది. అగాన్ ఇఫ్ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద నో 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 మూవ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సేవ్ ఇట్. ఎవరు లేరు కదా లూప్లో? సో మీరు నెట్వర్క్ కొంచెం చూసుకోమ్మా, నేను నెట్వర్క్ పూర్ ఉన్నట్టుంది. వినపస్తాను సౌమ్య? ఇది నెట్వర్క్ పూర్ ఉంది, కొంచెం చూసుకుంటున్నా.
Okay, next, what is the next step? What is the next step? Define employee. How to define employee? This is our work. Is it our task? Is it our task to define? Yes. HRMS. HRMS. Who is this task? HRM's task. Very good. So now we'll go to the which responsible you need to navigate. HRMS. Which is responsible to HRMS supervisor. In the real we are not doing this setup. Okay. Application. సార్ మీరు ఇంట్లో ఉన్నారు. సార్ మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారు. అవునులే, అదే అప్లికేషన్ ఎట్లా పోయింది కదా అని. హెచ్ఆర్ఎంఎస్ నౌ యూ నీడ్ టు గో టు. సో రియల్ టైంలో అయితే ఇది మన సంబంధం లేని వర్క్. వాడు ఎంప్లాయీ క్రియేట్ చేసినంత వరకు అమ్మ సైలెంట్ కూర్చుంటాం అంతే. పీపుల్ ఎంటర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. సో ఎవరిని క్రియేట్ చేద్దాం? ఎవరైనా ఉన్నారో చూద్దాం. MS9 ఎవరు లేరు కదా నాకు తెలిసి. ఇంకా ఎవరిని ఎంప్లాయీ క్రియేట్ చేయాల్సినాం మనం? ఎవరైనా చేసినామా రెడమ్మా? No, sir. ఎవరిని చేయాల? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్. ఎవరిని ఇద్దాం చెప్పండి. MS9 బిడ్డమ్మా. ఏమో పెట్టామా వద్దంటావా? పెట్టండి సార్, ఏం కాదు. ఎందుకులేమ్మా, పవర్ స్టార్ పెడదాం. ఓకే, కావాలంటే ఏమవుతుంది? పవర్ స్టార్, లాస్ట్ టైం పవర్ స్టార్, ఫస్ట్ నేమ్ పవన్ కళ్యాణ్. ఓకేనా? సో ఈడేమవుతుంది ఇక్కడ ఎవరు? ఇది ఇతను ఎవరు? మేలా ఫీమేలా? మేల్. ఓకే, యాక్షన్ క్రియేట్. ఈడెవరు? అప్లికెంటా, ఎంప్లాయా, అదర్సా, క్రియేట్ ప్లేస్మెంటా? ఎవరు ఇతను? ఎంప్లాయ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చాం అనుకోండి. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నేను ఎంత ఇస్తున్నానంటే, ఎంత ఉంటుంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్? ఇయర్ చెప్పండి. 1975 పెడతా. అప్పుడు ఎంత వచ్చి ఏజ్ ఆటోమేటిక్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందని చెప్పండి. చూడండి 49. మీరు ఎవరైనా ఏజ్ తెలుసుకోవాలనుకున్నారా? ఏం రాజా, నీ చెప్పు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పు. ఏజ్ తెలుసుకోవాలంటే ఇది ఒకటి మనకు ఈజీగా. ఇంకా 12 జనవరి 12 జాన్ 2001. 2001. ఓకే, 23 ఇయర్స్ ఇది. ఓకేనా? చూడు వచ్చిందా? వచ్చింది. 1990 1975 పెడతాం. ఉంటాయిలే 49 సంవత్సరాలు. ఓకే, సో ఇంకేం చేస్తాం? ఇంక ఇక్కడ ఏం చేయట్లేదు. జస్ట్ అప్లికెంట్ క్రియేట్ చేసినాము, ఇంకా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ క్రియేట్ చేసినాము. ఇతను ఎవరు? ఇంతకు టైటిల్ ఏంది? మిస్టరా, డాక్టరా, మిస్సా, ప్రొఫెసరా? మిస్టర్. ఏదేం పెడతామంటే పవర్ స్టార్, ఏదో ఒకటి క్లర్క్, ఏదో ఒకటి పెడతామండి. లేదంట MS9 క్లర్క్ కానీ, స్టోర్ మేనేజర్ కానీ, లేదా సూపర్వైజర్ కానీ. పవర్ స్టార్ ఎవరేడా? అతని రోల్ ఏంది కంపెనీలో? స్టోర్ మేనేజర్. ఎవరన్నా అలో చేయండి అన్న, లోపలికి గ్రూప్ లో ఉన్నారా?
కంప్లీటెడ్ సేవ్డ్. సో మనం ఏంటంటే ఇదంతా ప్యూర్లో నేర్చుకుంటాం. ఏంటంటే ఇక్కడ వాడు జాబ్ ఏంది, వాడు పొజిషన్ ఏంది, వీడికి ఈ పవర్ స్టార్కు సూపర్వైజర్ ఎవరు, ఇవన్నీ మనం పర్చేసింగ్లో నేర్చుకుంటాం. అది డిఫరెంట్ టాపిక్స్. ఓకే, జస్ట్ ఐమ్ గివింగ్ ద హై లెవెల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ హియర్. ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? Employee. Assign the employee as person. So what is the navigation part to assign the employee as a person to the user? Assign employee as a person to the user. Where? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం? యూజర్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం మనం? ఎంప్లాయీస్ని ఎక్కడ క్రియేట్? System administrator. క్లియర్గా చూడండి. అసైన్ ఎంప్లాయీ యాజ్ ఎ పర్సన్ టు ది యూజర్ అంటే ఏది? మన యూజర్. మన కంపెనీకి ఎంప్లాయీ అసైన్ చేయాలి. యాడ్ పోవాలి. అప్పుడు మన పర్సన్ మన కంపెనీ ఎక్కువ చేయాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? System administrator. వెరీ గుడ్. సెక్యూరిటీ. Security. User. Define. సో query with MS9 Car. ఏం చేస్తాలి? పర్సన్. ఇప్పుడు వాడికి ఏమైంది? ఇతను పర్సన్కి కానీ కస్టమర్కి కానీ సప్లయర్ కానీ ఈమెయిల్ ఏం లేదు. సో నువ్వు కావాలంటే ఈమెయిల్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు? హెచ్ఆర్ఎంస్లోకి వెళ్ళి ఏం కావాలని ఆడే చేసుకోవచ్చు. పీపుల్ ఎంటర్ మెయింటెనెన్స్. అసలు ఇంకా నీకు హై లెవెల్ ఉంటుంది. ఏం కాదు, టాప్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఏవి రాలేదే, ఉన్నాడు కదా ఆల్రెడీ. సేవ్ చేయలేదన్నా? ఇలా ఇచ్చింది. కొన్నిసార్లు మనను టెస్ట్ చేస్తుంది అది. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కటి ఎంప్లాయీస్ కంపెనీలు జాయిన్ అయినప్పుడు మీరు చూసుకోండి. నేషనాలిటీ ఏంది, రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్ ఏంది, ఆఫీస్ డీటెయిల్స్ ఏంది. ఓకే, ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి ఇస్తాం. పవర్ స్టార్ MS9 @, మన కంపెనీ ఏది, ఏదో gmail.com ఏదో ఒకటి ఇచ్చాను. ఓకే, వాడు ఆఫీస్ ఎక్కడ అంటే బెంగళూరు ఆఫీసా, బెంగళూరు అయితే ఏంది, లొకేషన్ ఎక్కడ. ఓకే, సో అతనికి చూడండి ఇక్కడికి వచ్చి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది అంటే అతను బీసీజీ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెషర్కి అయితే అతనికి ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ చెక్ చేసినారా లేదా, ఫ్రెషర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని డీటెయిల్స్ చెక్ చేసినారా లేదా. ఓకే, ఫాదర్ నేమ్ ఏంది, ఓనర్స్ అలియాస్ నేము, ప్రీవియస్ నేము, మెడికల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, డిజేబుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అదర్స్ ఏంది, బెనిఫిట్స్ ఏంది, వాడు అడ్రస్ ఏంది, వాడు పిక్చర్ ఏంది అంటే మనం ఫోటో తీసుకుంటాం కదా, పిక్చర్ పెడతాం కదా, స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్, అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి మనకు. క్లియరా? ఇదంతా ఎవరు చూసుకుంటారు? హూ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ దిస్ వన్? HRMS. Now you need to assign the responsibility to the user. ఎవరు ఇది మనకి డిఫరెంట్గా ఉంది నేము. అడ్మినా? ఎవరి అడ్మిన్ ఇది? ఈ అడ్మిన్ ఎవరు ఇక్కడ? 2 minutes టైం లేదా తీసేస్తుందన్న. ఓకే, assign employee as a person to the user. Switch responsibility to system administrator, security, user, define. So you need to query with user MS9 car. So person MS9 రాలేదు. ఏమైంది పవర్ స్టార్ రావట్లేదు ఇక్కడ. స్టోర్ వచ్చింది కదా, మనం ఎట్టించిన దాన్ని స్టోర్ మేనేజర్ పవర్ స్టార్ ఇచ్చినాం. అవునా? సేవ్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు ఈ కంపెనీలో ఎంప్లాయీ ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ ఎవరు? పవర్ స్టార్. వాట్ ఇస్ హిజ్ రోల్? మేనేజర్. ఈమెయిల్ కూడా వచ్చింది చూడన్నాడా. సప్లయర్ అంటే ఎవరు? వీడు ఎవరి నుంచి కొంటున్నాడు ఐటమ్స్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ గివ్ దట్
60 days, what will be happens if you will give the 60 days or 30 days or 10 days? What is the use of this one? Already we have discussed in the initial classes, right? This user password will expire in 10 days. If you give the 60 days, the password will expire in 60 days. If you give the none, there is no limit. What is the next step? Define planner. What is the purpose of మొత్తం ఇంక దానికి రిలేటెడ్ అంతా అతనే కదా చూసుకోవాల్సింది. ఇన్వెంటరీ, సెటప్, ప్లానర్. MS9 ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయితేనో ప్లానరు? ఏపీ. సో MS9. ఎందుకు MS9 పెడుతున్నా అంటే ఇంకొకటి ఎవరైనా పోస్టర్ క్రియేట్ చేసి ఉంటాడేమో, కన్ఫ్యూజ్ అవుతామని చెప్పి అది పెడుతున్నాను. ఓకేనా? అంతవరకు PS అని పెట్టానా? గుర్తుంటుందా? మొత్తం తీసుకోవట్లేదు. ఎంప్లాయీ ఏం అవసరం లేదు, ఇంకా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చినాము. ఒకవేళ ఇన్యాక్టివ్ డేట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఇన్యాక్టివ్ ఇస్తే అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ డిఫైన్ అప్రూవల్ లిస్ట్ ఆర్ నోటిఫికేషన్ లిస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద నోటిఫికేషన్ లిస్ట్? మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏమో నోటిఫికేషన్ వస్తుంటుంది. అలాగే ఎవరైనా ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళు హైయర్ లెవెల్కు మేనేజర్కి ఒక నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది. మీ కంపెనీలో పలానాడు 10 కార్డులు బుక్ చేసినాడు, లేదా 10 ల్యాప్టాప్లు బుక్ చేసినాడు, అది నువ్వు అప్రూవ్ చేయాలని వాడికి నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది. వాడు ఏం చెక్ చేస్తాడు? ఇది కరెక్ట్గా చేసినాడా లేదా, లేదా ఎక్సెస్ క్వాంటిటీ చేసినాడా, లేదా తక్కువ చేసినాడా. ఎక్కువ చేసినట్టు రిజెక్ట్ కొట్టేస్తాడు. ఎందుకు ఇన్ని అవసరం మనకని అని. లేదా ప్రైస్ ఎక్కువ పెట్టాడు, ఎందుకు ఇంత ప్రైస్ అని మాట రిజెక్ట్ కొడతాడు, కామెంట్స్ పెడతాడు. ఇదంతా ఎవ్రీథింగ్ గుడ్ అయితే అప్రూవ్ చేస్తాడు. అప్పుడు అది నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది. ఓకేనా? ఓకే. వెళ్ళిపోయినారా అడ్మిన్? క్లాస్లో సైలెంట్గా ఉంటే సబ్జెక్ట్ రాదు. దాని బదులు జాయిన్ కావాల్సిన అవసరమే లేదు నన్ను అడిగితే. ఓకే. సో నెక్స్ట్ డిఫైన్ అప్రూవల్ లిస్ట్ ఆర్ నోటిఫికేషన్ లిస్ట్. ఇది ఎక్కడి నుంచి చేస్తామంటే ఇన్వెంటరీ నుంచి చేస్తాం. ఇన్వెంటరీ ఇలా నోటిఫికేషన్ లిస్ట్ ఉంటుంది చూడండి. ఇన్యాక్టివ్ ఇస్తే ఇన్యాక్టివ్ డేట్ అయిపోతుంది. 1, 10 ఏదో ఒకటి ఇచ్చుకోండి ఇష్టం. ఎంప్లాయీ ఎవరేడా? ఎంప్లాయీ సార్ MS9 స్టోర్ మేనేజర్ అని. అదేమ్మా, అదే చేస్తాను. వచ్చిందా? మనము ఉల్టా ఇచ్చినాము నేమ్. ఓకే, సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ గై ఫ్రమ్ ది MS. అంటే ఏదైనా కొనడం కానీ అమ్మడం కానీ ఏదైనా సరే ఇప్పుడు వరకు యాజ్ ఆఫ్ నౌ అంటే స్టార్టింగ్ పర్సన్ ఇతను. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇతను దేనికి పెద్ద చేస్తాం మనం? కంపెనీ మొత్తానికి పెద్ద చేయట్లేదు ఇతను. నేను అసైన్ నోటిఫికేషన్ లిస్టుది దేనికి పెద్ద? ఇతను సబ్ యూనిట్కి పెద్ద. మళ్ళీ రీజాయిన్ 10 minutesలో. ఏ సబ్ యూనిట్కి? పర్టికులర్ సబ్ యూనిట్కి పెద్ద అతను. ఏ సబ్ యూనిట్కి ఇచ్చాం మనం? ప్రొడక్ట్ ఏ సబ్ యూనిట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి? ఏపీ. అది ఇన్వెంటరీ ఆర్గనైజేషన్. అది కడప. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద నావిగేషన్ పాత్ ఫర్ సబ్ యూనిటరీ? ఇన్వెంటరీ, సెటప్, ఆర్గనైజేషన్ లోనే సబ్ యూనిట్ చూడండి. ఇన్వెంటరీ, సెటప్, ఆర్గనైజేషన్ కింద సబ్ యూనిట్. ఇదంతా మీకు లేకుండా సింపుల్గా చెప్తాను నేను. షార్ట్ కట్ ఇప్పుడు చెప్పండి. నేను నావిగేషన్ పాత్లో లాస్ట్లో చెప్తా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. సెటప్, ఆర్గనైజేషన్, సబ్ యూనిట్. ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది చూడండి. సెటప్, ఆర్గనైజేషన్, సబ్ యూనిట్. ఇప్పుడు చెప్పినా బద్దగస్తులు అవుతారు.
ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? కొరీ విత్, సరే షార్ట్ కట్ అంటే ఫేవరెట్స్ లో పెట్టుకుంటాను. కంట్రోల్ ఎల్ కొడతాం. కంట్రోల్ ఎల్ కొట్టి మనకు కావాల్సిన కొడితే అడుగుతుంది. సో కడప సబ్మిట్, ఓకే. కడప సబ్మిట్ ఓపెన్ చేసి ఏం చేస్తాము? సో ఇక్కడ గో టు ఓపెన్ మెయిన్ ట్యాబ్, అండ్ మెయిన్ ట్యాబ్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది నోటిఫై. MS9, ఓకేనా? సో ఈ పర్టికులర్ సబ్ ఎంట్రీని దీనికి ట్యాగ్ చేస్తున్నాం మనం. ఈ పర్టికులర్ సబ్ ఎంట్రీ ఎవరిని ఇచ్చినాం? పవర్ స్టార్ని ఇచ్చినాం. ఓకేనా? లేదంటే ఇట్లా లేకుండా సబ్ ఎంట్రీస్ అట్లనే చేసుకోవచ్చు. రెండే వస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ. అంటే అది మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేసినాం? అది యూనిట్లోనే కదా. సరే దాన్ని వదిలేండి, నోటిఫికేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? నెక్స్ట్ ఏంది? ట్రాన్సాక్షన్. నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ ది ట్రాన్సాక్షన్. క్రియేట్ ద మూవ్ ఆర్డర్, అప్పుడు పర్ఫార్మ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ మోడర్. ఇవన్నీ మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చేసిన ఇంతమంది అదే కదా. వాట్ ఈస్ ద నావిగేషన్ పాత్? మూవ్ ఆర్డర్, మూవ్ ఆర్డర్. సో once click on the tab, automatically number will be generated. So what is the transaction type? Anyone can tell me? Cards. ట్రాన్స్ఫర్, అంతే కదా. సినారియో 1లో మోడ్ ట్రాన్స్ఫరే, సినారియో 2లో మోడ్ ట్రాన్స్ఫరే. కానీ సినారియో 3కి ఏమొస్తుంది? మూవ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ. ఎందుకు వస్తుందంటే మూవ్ ఆర్డర్ రిక్వెషన్, మూవ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ టైప్. ఇదేంది? మూవ్ ఆర్డర్ రిక్వెషన్ విత్ అప్రూవల్, మూవ్ ఆర్డర్ రిక్వెషన్ వితౌట్ అప్రూవల్. అది ఇక్కడ ఇష్యూ వస్తుంది. క్లియరా? నేను చిరంజీవి ఫాలో అవుతున్నావా? ఓకే, వాట్ ఇస్ సార్. కడప, కడపలో ఎంత ఉన్నాయి క్వాంటిటీ తెలుసా? గుంటూరు. సో ఎంత ఉన్నా చూపించాలా? క్వాంటిటీ ఎంత ఉన్నాయి అనేది చూపించాలా? అవసరం లేదా? చూపించాలా? నో. ఆన్ వాట్ ఇస్ ద నావిగేషన్ ఫర్ టు చెక్ ద ఆన్ క్వాంటిటీ? On hand availability. On hand availability. And availability. I'm checking ఐటమ్ వైజ్ చెక్ చేద్దామా? ఐటమ్ వైజ్ చెక్ చేద్దాం. MS9 పని చేస్తాం. ఓకే, MS9 SPO టీనా మనం పెట్టింది నిన్న. SPRO. దీని తర్వాత ఈ టాపిక్ తర్వాత మార్చుదాం. SPRO. స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఓ పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, కడప సబ్ యూనిట్లో 30 క్వాంటిటీ ఉంది, తిరుపతి క్వాంటిటీ సబ్ యూనిట్లో 20 ఉంది, 60. మీరు స్క్రీన్ షాట్లు ఎలా తీసుకుంటారంటే ఇది ఇట్లా అనేసి చూడండి. కావాలంటే అన్నారనుకో, ఇక్కడ స్కిప్పింగ్ టూల్ అని కొట్టండి, ఇట్లా తీసి స్క్రీన్ షాట్స్. ఓకేనా? అప్పుడు క్వాలిటీ వస్తాయి. ఫోటో తీసి పెట్టద్దు. ఫీల్ టైంలో కూడా మనం ఇట్లే తీసుకుంటాం స్క్రీన్ షాట్లు. ఓకే, డౌట్ ఉంది ఎవరికన్నా? ఆన్ హ్యాండ్ క్వాంటిటీ సారీ. ఇప్పుడు మీరేమన్నారు? ఇప్పుడు ఏమన్నా మనము ఎంత ఉంది ఇక్కడ? కడపలో 30 ఉంది. నేను 40 క్వాంటిటీ పంపించడానికి ట్రై చేస్తా. పాసిబుల్ అవుతుందా? పాసిబుల్ కదా? ఎందుకు కాదమ్మా? సార్ మన దగ్గర 30నే ఉంది, ఇంకో 10 అంటే మనం మళ్ళీ తెప్పించుకోవాలి కదా సార్. వెరీ గుడ్. చూడండి లేడీస్ ఎట్లున్నారు, అబ్బాయిలు మాట్లాడితే మాట్లాడిపోతా అన్నట్టున్నారు మీరు. ఇప్పుడు నుంచి గుంటూరు పంపిస్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఉన్నాయి కడపలో ఎంత ఉన్నాయి? 30 to 20 సారీ 10. ఓకే,
క్వాంటిటీ పంపించాం, పంపించేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఎంత క్వాంటిటీ పంపించాం చూడండి. వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ? ప్రైమరీ క్వాంటిటీ 20. ఓకే, డెస్టినేషన్ ఇది. ఓకేనా? కాబట్టి చెక్ చేసుకోండి. అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పిన నేను మీకు. అవునా? ఎక్కడ? కడపలో. ఓకే, డైరెక్ట్గా అప్రూవ్ చేస్తున్నాను. ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఐ ట్రై టు అప్రూవ్ ద మూవ్ ఆర్డర్ బట్ ఈస్ నాట్ అప్రూవ్డ్. ఎల్లియర్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ దిస్ వన్? ఎల్లియర్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ హియర్? సో ఇట్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ. సి వాడు ఏమంటాడు? ఆయన ట్రై టు అప్రూవ్ దిస్ వన్ ఇస్ నాట్ అప్రూవ్డ్. అప్పుడు ఏం చెక్ చేయాలి మనము? ఎందుకు అప్రూవ్ కావాలనేది ఈ సెటప్స్ అన్ని ఒకసారి చెక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏమైనా సెటప్స్ మిస్ చేసినాడా అనేది ఆ సెటప్లో ఏదో ఒకసారి దొరుకుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు ఆన్ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ ఏంటది అక్కడ? నాకు ఇప్పుడు ఆన్సర్ కావాలి. ఇప్పుడు అప్రూవ్ అయిపోయింది. 30 క్వాంటిటీ కడప నుంచి గుంటూరు పంపించినాము. ఇప్పుడు కడప నుంచి గుంటూరులో క్వాంటిటీ డిక్రీజ్ అయ్యి ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింటుందా లేదా స్టేబుల్ స్టిల్ అలానే ఉంటుందా? స్టేబుల్ అలానే ఉంటుంది. ఎందుకుంటుంది మా ఇంకా అలానే? పంపించేసినాం కదా మనం. ఇంక్రీజ్ అయింటది. ఇంక్రీజ్ అయింటుందా? అయింటది. ఎంతమంది ఇంక్రీజ్ అయింటుంది, ఎంతమంది స్టేబుల్గా ఉంటుంది? రెడ్డమ్మ సార్ వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందా? ఓకే సార్. నువ్వు స్టేబుల్. ఓకేనా? ఓకే సార్. భరత్ ఇంక్రీజ్ అయింటుంది అంటున్నాడు. అవునా? భరత్ అని అనింది. భయపడకన్నా చెప్పండి అయ్యా బాబు, మీరు నేర్చుకోవడానికి వచ్చింది. స్టేబుల్ గానే ఉంటుందన్న. స్టేబుల్ గానే ఉంటుందా? ఇంకా ఎంప్లాయీ అప్రూవ్ ఇవ్వలేదు మీకు. లిస్ట్ పంపించాలి కదా సార్ ఎంప్లాయీ. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూడా ఇది కూడా ఫోటో కూడా ఇది కూడా పెట్టినా. చిరంజీవి ఇప్పుడు స్టేబుల్ గా ఉంటుంది, ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటుందా? డెస్టినేషన్ లో క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్. ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? ఎంతమంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఏం రజాక్? ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ అయింటుందా? స్టేబుల్ గా ఉంటుందన్న. స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది స్టేబుల్ గా? ఇంకా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాలి అప్రూవల్ లిస్ట్. మనం అప్రూవ్ చేసాం అంతే, నా పంపలేదు కదా, ట్రాన్సాక్షన్ చేయలేదు. చూడు రెడ్డమ్ చూడు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉందో. నిజంగానే రెడ్డమ్మ పేరులోనే ఉన్నది ధైర్యవంతురాలని. చూడు, క్రియేట్ మూవ్ ఆర్డర్ చేసినాం. ఏం చేసినాము? మన ఫాదర్ నుంచి మనం అప్రూవ్ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్కి చెప్పాలంటే దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం? ఇంకా మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేయలేదు. క్లియరా? స్టేబుల్గానే ఉంటుంది. కావాలంటే ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి. మూవ్ ఆర్డర్ నెంబర్ కాపీ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇది రిఫరెన్స్ కోసం. సో మీకు మీకు రియాలిటీ కావాలి కదా. ఆన్ కౌంట్ చెక్ చేయండి. నేను మీరు చెప్తారని చెప్పి అది కూడా పెట్టినాడ. క్వాంటిటీ చేంజ్ అయిందా? 30-10 అట్లా ఉంది. కడపలో 30, గుంటూరులో 10. కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ ప్రూఫ్ కావాలా? ఇఫ్ వాంట్ ప్రూఫ్ ప్లీజ్ టేక్ ఇట్. ప్లీజ్ టేక్ లుక్ హియర్. కడప 30, గుంటూరు 10. ఎప్పుడు అది అవుతుంది? వన్స్ యూ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ ద ట్రాన్సాక్షన్